سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع پلوامہ میں بادام کے باغات میں خارپشت نامی جنگلی جانور نے درختوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ پائر اور نیوا علاقوں میں بادام کے باغات میں کئی برسوں سے خارپشت نامی یہ جانور درختوں کو کریدتا ہے۔ اس کی وجہ سے بادام کے درخت سوکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں جب ہمارے نمائندے بلال خان نے وائلڈ لائف وارڈن انتصار سہیل سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو کچھ تدابیر کی ضرورت ہے۔ درختوں کے آس پاس آئرس نامی پھول کی کاشت اور درخت کے نیچے کالی مرچ پیسٹ کرنا لازمی ہے۔ گنڈن ٹھیلہ ویلہ مگر مانان کہیں ضلع کران کل فصل تو اچھا یہ ذریعہ یہ بادام زمین مان ثہ نقصان کران گئی تیلے زیادہ زیادہ وری پتہ وری تو اچھا زیادہ پہن یہ بادام زمین یل ہرم دل والان پتہ یہ منزم یہ دل یہ کھیون تو یہ ترون سے زیادہ پہن نقصان واتناون باقی السلام لگ بھگ یہ ٹھیل تھوان گنڈت بی انو وہ یہ کۄکر جول تو سو تھو نقصان نش بچاو پتہ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف گلوکار مرحوم عبدالرشید فراش کی برسی کے موقع پر مختلف شخصیات نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالرشید فراش نے کورس، حمد و نعت، لیلا، غزل اور دیگر طرح کے نغموں کو اپنی آواز بخش کر اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی تھی۔ مرحوم کی موسیقی کی دنیا میں خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کی موت کو ناقابل تلافی نقصان سے تعبیر کیا گیا۔ عبدالرشید فراش صاحب ایک شریف النفس انسان تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے۔ آج کے دن ہم ان کو یاد کرتے ہوئے ان کے مشن کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں اور ہم پوری کمیونٹی فنکاروں کی جو جتنی بھی فیملی ہے ہم ان کی فیملی کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فراش صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ عبدالرشید فراش کو کبھی یہ گمان نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑے فنکار تھے۔ کورس، غزل، لیلا، حمد و نعت، الغرض ہر طرح کے گانے گا کر لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ موت سورو گا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر دیا۔ پتہ نہیں ان کو کیوں جلدی تھی جانے کی۔ خیر، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے۔ عبدالرشید فراش صاحب نہ صرف ایک بہترین مائع ناز اور مدھر گلوکار تھے بلکہ ایک پرخلوص اور ہمدرد انسان تھے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کے احباب و اقارب، ان کے مداحوں کی لاکھوں کی تعداد میں جو موجود ہیں وہ انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ عبدالرشید فراش ہماری وادی کے ایک ایسے فنکار تھے جن کی آواز بالکل منفرد تھی۔ ایک شریف النفس انسان، اچھے دوست، ہمارے دلوں میں آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے وہ آج سے 12 سال ہمارے ساتھ تھے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رشید فراش کے بارے میں کیا بولوں، کیونکہ بہت کم ایسے آرٹسٹ ہیں جو آرٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن انسان اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن رشید فراش کے بارے میں اتنا بولنا چاہتی ہوں، دل سے بولتی ہوں یہ بات کہ رشید فراش جتنے اچھے آرٹسٹ تھے اس سے بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا، بہت زیادہ درد تھا۔ جب بھی کوئی انسان سنتا تھا تو سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسی آواز بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ایسی انسانیت، ایسا دل بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ رشید صاحب کی آواز میں جو درد تھا اس کی تلاش آج تک باقی ہے۔ کئی سنگرز آئے نئے جو بہت اچھا گاتے ہیں لیکن جو درد رشید فراش کی آواز میں تھا وہ آج تک ہمیں کسی اور آواز میں نہیں ملا، اور آج بھی ان کی یاد بہت کھلتی ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ معروف ماہر تعلیم اور سیاستداں حاجی عبدالقیوم کی 16ویں برسی پر کشمیر مرکز ادب و ثقافت کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔
इस प्रोग्राम में लोगों के अलावा MP फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। इस मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में डॉक्टर गजनफर अली के उर्दू शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाजी अब्दुल क़य्यूम की खिदमात को याद किया। उन्होंने मौजूदा हालात पर भी बात की। और जब मेरा खताएगा मुझे ख्याल से चाहते हैं और काफी कैसा मेरी गलतियों को माफ करें। प्यार मोहब्बत की बातें तो मैं नहीं लिखता ज़्यादा, लेकिन इसमें ज़िंदगी के हालात हैं, लोगों के हालात हैं, क्या होता क्या नहीं होता, कुदरत के नज़ारे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पर होता है जो ज़िंदगी में होता है, जो मैंने महसूस किया है। वैसे तो एक डॉक्टर बीमारों के साथ, बीमारों को देख के, हर किस्म के बीमारों को देख के उनको, उनके जज्बात को, उनके दर्द को जो मैंने देखा है, मैं तो वही लिखता हूँ। मारूफ गुलकार शब्बीर कुमार ने श्रीनगर में हाजरीन को खूब महसूस किया। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद मोहम्मद रफ़ी डे मनाया गया। इस दौरान शब्बीर कुमार ने परफॉर्म किया। कई मकामी फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया और हाजरीन की दाद हासिल की। शब्बीर कुमार ने कहा कि वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे और मकामी गुलकारों के साथ लोगों को महसूस करेंगे। दिल छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ मैं कल परसों जा रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा और दोबारा आने की ख्वाहिश रखता हूँ कि इस जन्नत के नज़ारा फिर से मैं दोबारा देखूँ और दोबारा आऊँ और आवाम का इतना सब प्यार मिला है और लेकर जाऊँ और नया जोश अपने आप में पैदा करके जाऊँ। मैं कश्मीर के सिंगरों को आपने सुना है तो कैसा लगा? कश्मीर के सिंगर्स बहुत नायाब हैं। मैंने एजाज साहब को सुना, फिर एक और साहब मेरे महबूब, हाँ जी, किफ़ायत साहब को सुना, और जितने सिंगर बहुत टैलेंटेड सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो एक स्टेज पे हम सब मिलकर परफॉर्म करेंगे। ऐसे इवेंट हमेशा होने चाहिए कि तब हमें हौसला अफजाई मिलती है हम जैसे आर्टिस्टों को। और आज शब्बीर साहब के साथ स्टेज शेयर किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं कहीं पे गा रहा हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसा फील हुआ। ऐसे बजाने वाले थे, बहुत अच्छे थे, और एक एनर्जी आती है जब एक अच्छा आर्टिस्ट स्टेज पे होता है तो दूसरा भी उसी एनर्जी में आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे शोज़ यहाँ होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए। लोग यहाँ म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं। देखिए आज आप देख रहे थे कि लोग कितने अच्छे लोग आए थे। सयाहती मकाम पहलगाम में नए साल की आमद के इस्तकबाल के पेश नज़र विंटर कार्निवल जारी है। 31 दिसंबर की शाम को एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मकामी फनकारों के अलावा बॉलीवुड से कई शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। महकमे सियाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल का मकसद कश्मीर की सही तशहीर करना है। कई रोज से जारी विंटर कार्निवल का पहलगाम में मौजूद सयाह खुद लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ सकाफती, तमद्दुनी और तफरीही प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। कश्मीर के रिवायती पकवानों को मंजर आम पर लाने की गर्ज से फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया है। जो हमारे कल बॉलीवुड से रोहनप्रीत सिंह आ रहे हैं, हमारे फेमस सिंगर हैं, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और टूरिस्ट से भी जो हमने इनपुट्स लिए हैं, बहुत अच्छे मूड में है वो और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं वो। जिनको भी आना है यहाँ पे आ जाइए, बहुत एंजॉय करोगे आप यहाँ पे आके। और बस हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। हम भी अभी 2-3 गाने सुना, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, जो सिंगर गा रहे हैं वो भी मस्त गाना गा रहे हैं। अभी आप भी हो सके तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ।
एकदम मस्त आहे, कूल आहे, थंडी वाजती आहे भयंकर, बट म्हणजे हे जे सीझन आहे यांनी जे म्हणजे डेकोरेशन वगैरे जे केलं आहे एकदम ऑसम आहे आणि कूल. या दॅट्स इट.